Alors, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle chaîne. Aujourd'hui, on va commencer notre deuxième chapitre, les facteurs édaphiques et leur influence sur la répartition des êtres vivants. Nous avons vu que vous avez appris que l'écologie, elle étudie la réaction entre les êtres vivants d'une part et entre les êtres vivants et leur milieu d'autre part. Dans ce chapitre-là, on va savoir comment les facteurs édaphiques influencent sur la répartition des êtres vivants, animaux ou végétaux, et aussi comment ces êtres vivants intervenant dans la jeunesse et l'évolution du sol. يعني في الدرس هذا غنتعرفوا على كيفاش كيدخلوا العوامل التربوية هما لي فاكتور إضافيك في توزيع الكائنات الحية النباتية والحيوانية، ونتعرفوا كذلك كيفاش كيدخلوا الدور ديال الكائنات الحية في تطور وتشكل التربة. شنو عندنا هنايا؟ alors les facteurs édaphiques le facteur édaphique c'est quoi؟ ولا العوامل التربوية ce sont les différentes caractéristiques physico-chimiques du sol. هادو هما لي فاكتور إضافيك، يعني نعرفوا تدخل ديال المميزات الفيزيائية والكيميائية للتربة في توزيع الكائنات الحية سواء النباتية أو الحيوانية. Par exemple, on trouve des végétaux qui poussent sur en nature sur un type du sol, mais elles ne poussent pas sur l'autre type. يعني كنلقاو مثلا النباتات اللي كيكبروا في واحد النوع ديال التربة ولكن ما يقدروش يكبروا في نوع آخر. هادشي نعرفوه في الدرس. غنعرفو عاود كي هي l'action de l'homme sur le sol. غنعرفو تدخل ديال الإنسان l'action ولا التأثير السلبي أو الإيجابي للإنسان على الرمل على التربة. أول حاجة بعدا نعرفوها قبل ما نبداو بهادوك لي كاركتيرستيك فيزيك اي شيميك اللي كيدخلوا في توزيع الكائنات الحية، غنشوفو بعدا المكونات ديال التربة. On va tout d'abord savoir les constituants du sol. هما هادو. Pour connaître les constituants du sol ou le sol est constitué de quoi, on va faire la manipulation suivante. Cette manipulation est très facile. شنو نحتاجو في هاد la manipulation؟ غنحتاجو juste un échantillon du sol ديال التربة et de l'eau et un éprouvette. شنو غنحتاجو؟ On remplit une éprouvette avec de l'eau. غنشدو هاد l'éprouvette هادي غنعمروها بالماء. Verser un échantillon du sol كنزيدو عليها واحد الكمية ديال التربة. Agiter et laisser décanter pendant quelques heures. كنخلطو ديك الرملة مع ديك التربة مع الماء، ماشي الرملة التربة مع الماء، كنخليوها ديكونطا، كنخليو ديك الميلونج يترسب ياك بشوية عليه pendant quelques heures. شكون لاحظوا معايا؟ On voit des couches. La première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, cinquième couche et sixième couche. D'autres طبقات. Dans la première couche que je trouve au fond, on observe des petits graviers. Puis le sable, puis les mots, puis l'argile, l'eau et les matières organiques non décomposées. لكن الترتيب هنايا selon la densité d'ordre et إلا مشينا من l'eau vers le bas غتشوف هنايا d'ordre ascendante هكا، يعني من ascendante يعني من الأصغر إلى الأكبر بتزايد ياك. جينا هكا إلا طلعنا هكا نشوف d'ordre descendant selon le diamètre. هنايا les particules qui ont un grand diamètre se sédimentent au fond. هما هنا في القاع. هادو اللي عندهم un grand diamètre et une grande densité. هما les petits graviers. موراها كاين لو sable عنده diamètre inférieur à celle des petits graviers. Puis les mots عنده diamètre inférieur à celle du sable, l'argile inférieur à celle de limon, l'eau et les matières organiques non décomposées. لو هو اللي زدناه هنايا كيكون تروبل الا خلينا غير ساعه غير كلكو زور كيبقى هاد الماء هذا تروبل كيبقى معكر فوق كاع لي ماتيير اورغانيك هما هادوك لي بروش دي زاربر اي دي راسين كي سو فلوتون سور لا سيرفاس دو لو اللي كيبقاو هنايا يعني كيبقاو عايمين فوق الماء. فهادشي كامل كيهموني هاد المكونات هادو 1 2 3 4 هادو اللي كيهموني بوتي غرافير اي لا كوش دو فاس. شوف هنايا
Résultat attendu, داكشي غنستنى من التجربة. Après avoir éjecté et laissé reposer les constituants de la fraction solide se séparent et la solution qui surnage est trouble. Après avoir agité et laissé reposer، يعني بعد الخلط agité et laissé reposer وخلينا داك الميلونج يترسب يعني يرصاح على خاطرو. les constituants de la fraction solide se séparent. حنا ملي كنديرو الرملة كنديروها مخلطة، ما كنديروش مثلا الطامي، كنديروش مثلا الارجيل بوحدو، ليمون بوحدو، ولا صابل بوحدو، إلا غرافير بوحدها، كنديرو تربة كاملة. هذيك العملية هي اللي كتسمح لينا باش دوك المكونات يترسبوا، كل وحدة ترسب على حسب لا دون، قلنا على حسب لو ديامتر، على حسب لا دونسيتي ديالها. هما لي كونستيتيون دو لا فراكسيون سوليد سو سيبار. فراكسيون سوليد هما هادوك الغرافير الى لو صابل الى كوش فاس، هادو هما لي فراكسيون سوليد، الجزيئات الصلبة هما هادو. ياك سو سيبار اي لا سوليسيون كي سورناج اي تروبل. لا سوليسيون كي سورناج هو هاد الماء هذا اي تروبل، كي نقولو معكر تروبل، يخلي غير كيلكو زوغ يبقى داك الماء معكر، ما كيبقاش صافي، ما كيوليش صافي. هنايا immédiatement après, le sol est séparé en plusieurs catégories de matériaux. D'abord des résidus très grossiers, les résidus très grossiers هما les gravières au fond de l'éprouvette اللي شفناهم في الاخر في الرسم في الصورة. Puis les plus fins vers la surface et les branchages en tout dernier. Puis les plus fins يعني par ordre descendante، يعني descendante يعني تناقصية، بترتيب تناقصي حسب القطر ديالهم، حسب الديامتر ديالهم. À la surface on trouve les branches et les racines والبقايا ديال الكائنات الحية اللي تيشا، يعني البقايا اللي باقي ما تحلوش ماتيير نون اورغانيك نون ديكومبوزي، هما المواد العضوية الغير محللة. puis l'eau est trouble marron، هادو إلا خليناهم immédiatement après، يعني صبرنا واحد 15 دقائق ياك، إلا خليناها بزاف هنا هما دارو 2 semaines après، حنا غنخليوها باغ اكزومبل غير 2 heures. 2 semaines après, les matériaux mis en évidence sont le sable. هادشي هادو كيبانو ليا 2 semaines après on va à l'œil nu des couches، كنلقاو دوك كيبانو لينا دوك الطبقات هكاك بلوي nu. Les matériaux mis en évidence sont le sable au fond un peu, l'argile en surface du dépôt, les racines et branchages flottants en surface. L'eau est devenue plus claire. هي يعني غنلقى دوك لو غرافيير ديك راه من الاول بان، في الثاني في الاخر ملي دخلناهم 2 سيمين ابري هذاك لو صابل لارجيل اليمون حتى هما كيتفرقوا ياك من جديد. وعلى السيرفاس غادي يطلعوا كاملين هذوك لي غاسين اي لي برونشاج دابر على سيرفاس دو لو اي لو دوفيان بلو كلير، كيولي الماء صافي، يعني كاع هذوك البقايا اللي كانوا بقاو بداك الماء المعكر بداك لو تروبل كاع كيتفرقوا، كاع يمشيو كاع كيترسبوا. Les particules minérales du sol sont classées en fonction de leur diamètre. Les particules minérales الجزيئات المعدنية اللي هما لو غرافيير لو صابل لو غرافيير لو صابل ليمون اي لارجيل، هما لي فراكسيون سوليد ولا لي بارتيكول مينيرال، هما هادوك الربعة. selon leur diamètre le squelette du sol contient des particules au diamètre. اي نوع من التربة كنلقاو فيها هاد المكونات ياك، كنلقاوهم بالاخر سميتو بدي بورسونتاج كي سون ديفيرون، يعني نقدر نلقى مثلا 80% ديال لوصاب، نقدر نلقى مثلا 0% ديال لوصاب على حسب النوع ديال التربه اللي عندي. هنايا كاع دوك لي بارتيكول كيون tous les particules qui ont un diamètre supérieur à 2 mm هادو لي غالي لي غرافير لي كايون لي غروس اغريغا، هادو كاع عندهم diamètre supérieur à 2 mm. La terre fin est composée de particules au diamètre pardon la terre fin est composée de particules au diamètre inférieur à 2 mm. la terre fin الأرض نقولوا الدقيقة، يعني هذاك الرمل اللي مشى على هذاك الشجر الكبير، يعني الرمل لو صابل الطامي الليمون اي لارجيل هو الطين، هذوك اللي عندهم ديامتر صغير. لو صابل هاد لانهم افيريور دو ديامتر، هنا كنميزو ثلاثه اللي عندنا، قلنا عندنا لو صابل ليمون اي لارجيل. لو صابل كيكون عنده يكون supérieur à 50 micromètres، le limon entre 2 et 50 micromètres، l'argile inférieur à 2 micromètres. ياك هاد ثلاثه هما اللي غيهمونا في هاد الدرس، هما باش كنحدو نوعيه ديال التربه ولا كنحدو الكاركتير فيزيك ديال التربه، هما هادو 1 2 et 3.
كنحدو بهم لا تيكستور et la structure du sol القوام والبنية ديال التربة. Les sols sont soit argileux ou sableux selon la quantité de l'argile ou de sable utilisée pour chaque échantillon. شي اللي قلنا هنايا، يعني من هاد الثلاثة كنحدو نوعية ديال التربة، سواء غتكون عندنا une sol argileux ولا sol sableux ولا sol limoneux selon le pourcentage et la quantité de ces trois particules. هما هاد الثلاثة. ننطلقو دابا عند manipulation 2 ديال mise en évidence de l'eau et de l'air dans le sol. نعرفو مناول ديال كشف عن تواجد الماء والهواء في التربة. عرفنا في الأول غير المكونات الصلبة للتربة اللي عرفنا، دابا نكشفوا على تواجد الماء والهواء. شنو نحتاجو في هاد التجربة هادي؟ غنحتاجو دي تيوب إيسي دو سول بيك بنزين. شي غنحتاج في هاد التجربة هنايا اي دو لو. Dans la première expérience de mise en évidence de l'existence de l'eau, on va remplir le tube à essai avec du sol. شنو غندير هنا؟ غنشد واحد التوب à essai أنبوب الاختبار، غنعمرو به التربة ياك. Puis on place le tube sur le bec benzène. هو هذا sur le bec benzène. التجربة الأولى. Qu'est-ce que vous remarquez sur les côtés du tube؟ هاد لي دي كوتي كتلاحظوا هنايا دي كوتلي دون قطرات من المياه مكونة على جانبي الأنبوب. On observe des gouttelettes d'eau qui se forment sur les deux côtés de tube. هاد les deux côtés. هاد les deux côtés. من جايين هاد l'eau ياك؟ Quand l'eau qui se trouve dans le sol arrive, l'eau qui se trouve dans le sol s'évapore à cause de la chaleur. ياك ملي غطلع هذوك البخار، هذاك الفابور، داك البخار ديال هذا البخار يطلع من هنا من هاد التربه ياك. il va rencontre un milieu qui est froid. هما هاد لي دو كوتي ديال الزاج ديال هاد لو تيوب. ملي كيلتقى مع واحد البخار باغ اكزومبل مع واحد المكان اللي كيكون بارد كيولي سائل، وهذا كيقولوا كثافة المهم تكاثف الماء. بجد المصطلح كنقولوا تكاثف الماء اللي هو هذا كتكون هاد القطرات ديال الماء على لي دو كوتي. نمشيو عند لا دوزيام اكسبيريونس. هادي سهله، هادي كناخدو غير ان تيوب ا ايسي كنعمروه بالتربه وكنزيدو الماء ياك. شنو كتلاحظوا هنايا؟ اون فوا كونفيرس دو لو دون لو تيوب اون اوبسيرف دي بولب دو كي رومونت. هما هادو لي بولب دو، فقاعات من المياه اللي كيطلعوا هنايا. دابا نعرفوا على شنو السبب ديال صعود هاد الفقاعات. من الفقاعات عارفين ان التجربه ديال الكشف على الهواء، فقاعات هما فقاعات الهواء. علاش هنايا entre les graines du sable أو جزيئات حبيبات الرمل أو التربة بصفة عامة. entre les graines du sol il y a des lacunes ou des vides. كاين فراغات هنايا ياك، des vides qui sont remplis de l'air كيكون فيهم l'air. ملي كنكبو quand on verse de l'eau prend la place de l'air فدوك لي لاكون. علاش؟ حيت هاد لو عندو لا دونسيتي اي تري غران كو لير. هاد الماء كياخد البلاصه ديال هاد لير اللي كاينه في هاد لي لاكون في هاد الفراغات ياك. لير شنو كيدير؟ كيخرج لير من دوك الفراغات سو فورم دي بولب. نعاودو الكشف ديال الهواء. يعني من هاد التجربه هادي، من هاد لا دوزيام مانيبيولاسيون on déduit que le sol contient de l'eau et même si de l'air كيحتوي على الماء وعلى الهواء. هنايا en général le sol est constitué des fractions solides qui sont le gravier, le sable, l'argile éléments et aussi de l'eau et de l'air. الشيء اللي عرفناه في هاد جوج مقاطع manipulation 1 et la manipulation 2. شي شفناه داكشي اللي شرحناه في الاخر في ديك التجربه هما هادو. on remarque que les gouttelettes d'eau se formant sur les deux côtés. Elle provient de l'évaporation de l'eau contenant dans l'échantillon de l'eau.
هي هذيك تبخر الماء ملي كيتلاقى داك البخار داك الفابور كيتلاقى مع واحد الميليو كيف هو كيتحول الى قطرات اللي قلت لي الضوء. الثانيه داكشي اللي شرحنا هنايا هذاك لو il prend la place de l'air qui s'échappe vers la surface اللي كيخرج لا surface l'air est moins dense que l'eau. هادشي اللي عرفنا في هاد جوج مقاطع. تاني حاجه غنعرفوها تانية صغيره لا تيكستور دو سول. دابا عرفنا غير لي كومبوزون دو سول، دابا نعرفو لا تيكستور دو سول ولا قوام التربه. قوام التربه هنا la texture ou granulométrie d'un sol est définie par le pourcentage d'éléments minéraux présentés dans le sol. Cela concerne par ordre de taille croissante les argiles et les limons et les sables. La texture du sol ولا قوام التربه كنحدوه بالنسبه المئويه ديال هادوك لي 3 فراكسيون ديال هادوك لي بارتيكول فا لو سابل لارجيل اي ليمون هما قوام التربه، يعني نوعيه التربه، واش تربه طينيه ولا تربه طاميه ولا تربه رمليه ولا تربه طينيه رمليه على حسب لو بورسونتاج ديال هادوك لي 3 بارتيكول. هنايا بعد الاول pour savoir le pourcentage de chaque particule dans un échantillon du sol, il faut faire tout d'abord une manipulation. ما نقدرش مثلا ناخذ ان échantillon du sol ونحدد غير بالعين المجرده نحدد الاخر النسبه المئويه ونحدد الكميه ديال هاد لي 3 فراكسيون argile limon et sable. Il faut tout d'abord faire une manipulation pardon ماشي une manipulation. هيا préparer une manipulation pour déterminer la texture du sol. شو غنديرو premièrement بعد لو بيت راه عارفينو هي séparer les constitutions du sol et déterminer sa texture. اول حاجه غنديرها قبل ما نحدد لا تيكستور بعدا séparer les constitutions ديال لو سول كل جزء نقسمو بوحدو. اش غندير في الاول première étape sécher le sol à l'air puis tamiser. sécher le sol à l'air puis tamiser. ملي غناخد مثلا تربه من برا ولا من شي مكان هكا غتكون ديك التربه غتكون humide غتكون غيش اونو يعني بعدا تو دابور الفو لا سيشي بعدا نجفو ديك التربه نحيدو منها داك الماء باش نقدر نديرو ليها الطميساج. لو سول الير بوي طاميسي هو لو طاميساج اللي هي الغربله باستخدام هذا الغربال اللي فيه 1 2 3 4 5 فيه بليزيور بارتي فيه بزاف ديال الاجزاء ياك فيه بزاف ديال الغرابيل il contient beaucoup de tamis plusieurs tamis puis on pèse 20 grammes du sol. يجوا بعد هاد لوطامي بعد هاد الغربال هذا كيحتوي قلنا بليزيور تامي كي سون كلاسي selon l'ordre descendant من الاعلى نحو الاسفل selon le diamètre ديالهم. يعني اللي غنلقاو هذاك لو تامي اللي كاين الفوق كاع على سيرفاس كاين فوق او هو ياك il contient des trous qui sont très grands هما هادو ياك فوقاش ما كنزلو لتحت كنلقاو دي ترو كي دوفيان بلو فان فوقاش ما كنزلو هاد لي ترو هادو كيتسدو كيوليو رقاق حتى كنوصلو هنايا كنلقاو واحد الكوش هنايا ديال هاد الغربال هذا اللي دقيقه بزاف كتشبه غير الثوب يعني ما فيهاش بزاف ديال ما فيهاش دي ترو ياك. ملي كنسيو داك الغربال من هاد شنو اول حاجه علاش كنديرو هاد لو تاميساج الطاميساج الاول هذا كنديروه ماشي باش نفرقوا بين لارجيل وليمون اي لو صابل هذا جوست بور اليميني لي غران غرافيير اي لي بوتي غرافيير هادو ما غاديش نحتاجوهم اصلا يعني لو غران اي لي بوتي غرافيير هذيك من الاول كنحيدوهم الطاميساج الاول كنحيدوهم اون بيز 20 غرام دو سول كنساليو ديك لو طاميساج كناخدو كنوزنو 20 غرام ديال التربه داكشي اللي بقى ليا. Deuxièmement, éliminer la matière organique par l'eau oxygénée et la matière classique par le HCl pardon. هاد الجوج المادة العضوية المواد العضوية والمواد الكلسية باستخدام هاد المحاليل. لو اوكسجيني كيحيد الماتير اورغانيك اي لو HCl كيحيد الماتير كالسيك. ديما مع الخطا كيحيد الكلس كيدوب وكيولي بحال كيعطي فورا في ديك سميتو في ديك التربه اللي كان الكلس تما كيعطي فورا وكيحيدو. يعني حنا بغينا كاع لي كونستيتيون شيميك ودوك لي غران اغريغي غنحيدوهم كاملين. غنسيلو سول ريستون كنغسلو ديك التربه اللي بقات ليا
بالماء باش نحيد البقايا les restants de la matière organique et de la matière calcique نحيدو البقايا ديال هادو dissocier les éléments en ajoutant le sodium et en agitant pendant 1 heure dissocier les éléments كنزيدو له الصوديوم باش يعاون على الترسب ديال هادوك المكونات كنخليوها 1 heure باش ترسب laisser décanter le mélange dans un récipient de 1 litre كنخليو هاداك الميلونج يترسب ويتقطر 1 heure طاميسي لو سول obtenu بعد هنايا نساو واحد المرحله هنايا نسيناها هنايا هما سيشي لو سول ملي كنسيرو هاد المرحله كامله كنعيني كاع هادوك المكونات يحيدو كاملين كتبقى ليا ديك التربه كتبقى ناشفه كتبقى فازقه كتبقى فازقه يعني فيها الماء كتبقى humide il faut la sécher puis tamiser le sol obtenu dernier tamisage شنو هو علاش كنديرو هاد لو dernier tamisage pour faire la séparation entre le sable l'argile et les ملي كنديرو دوك الطميساج اللي غيبقى الفوق هو لو صابل اللي غيجي موراه هو لو ليمون اللي يبقى في الاخر ما غاديش ينزل في القاع لو هو الطين اللي هو الطمي هو الطين باغ اكزومبل هو لارجيل ملي كنساليو من هاد لو طميساج كنحسبوه كناخدو اون برون ليشونتيون دو صابل اون لابيس ياك puis l'échantillon de lemon on l'apaise, puis l'échantillon de l'argile on l'apaise. Voilà les résultats de l'année précédente, d'un classe de l'année précédente. هادو les résultats نوع في واحد الكلاس ديال العام اللي فات. داو لو صابل ليمون اي l'argile. لو صابل لقينا فيه 4 غرام، ليمون لقينا فيه 9 غرام، اي l'argile لقينا فيها 7 غرام. هادشي اللي لقينا. لو بورسونتاج عادي باش نحسبوا لو بورسونتاج هادوك يهموني غير باش نعرف الوزن ديالهم في الاخر غنحولهم اون فالو ترانسفيري اون بورسونتاج هيا بورسونتاج 20% ديال لو صابل 45% ديال ليمون et 35% ديال l'argile. Comment on détermine la texture du sol en utilisant ces résultats هادي بعد هادي اللي هنايا هادي غير علاقه كيفاش علاقه ثلاثيه كيفاش درنا حسبنا هاد لي بورسونتاج ها هي كناخدو هاد 4 غرام باغ اكزومبل باغ لو صابل on prend 4 غرام sur le total دي ماس كامله هي 20 غرام fois 100 هي 20% et la méthode pour tout pour les deux dernières هي comment on détermine la texture du sol en utilisant ces résultats هنايا à partir du résultat كاين اللي غايقول ليا بلي on peut déterminer la texture du sol غير من خلال لو طابلو يعني هنايا غنلقاو غنعرفوا ان تكستور السول غتكون ليمونو ارجيلو حيت لي بورسونتاج لو غران بورسونتاج سون لو بورسونتاج دو ليمون اي دو لارجيل 45 اي 35%. مي كاين حالات اخرى اللي كيكونوا لي بورسونتاج اللي كيكونوا قرابين بزاف يعني مع بعضهم تما ما نقدرش نحدد غير من خلال الجدول هنايا. pour déterminer la texture du sol on utilise le diagramme triangulaire. Et on utilise le diagramme triangulaire. بدنا نشوفوا واحد الدراسة على هاد الدياغرام هذا هو الأول. شو عندنا هنايا؟ Le diagramme contient 3 axes. بعدا هذا triangle rectangle. مثلث متساوي الساقين متساوي ماشي التريونغل باغ اكزومبل مثلث متساوي الاضلاع ياك عندنا هنايا الكونتيان لاكس دارجي هي لاكس دو ليمون اي لاكس دو سابل ياك بروميير اكس دوزيام اي تروازيام هادو فيهم لي بورسونتاج هنايا من 0 حتى ل 100 هنا عاود من 0 حتى ل 100 وهنا من 0 حتى ل 100 alors comment on détermine la texture du sol غنرجعو لهاد الجدول هذا ياك شو عندنا هنايا نبداو بلو صابل عندنا لو بورسونتاج دو صابل اي 20% شنو المثلث فين هو لو صابل هو هذا هو لاكس ديال لو صابل لو بورسونتاج دو صابل هو هذا فين 20% ديال لو صابل هي هذه هي 20% ياك غنمشيو نشوفو لو زيرو دو صابل ياك لو زيرو دو صابل هو هذا لو زيرو دو صابل اي افيك لاكس دو ليمون وهذا هاد الزيرو هذا يجي مع لاكس ديال ليمون ياك اون فا فيغ كوا هنايا on va tracer un droit
on va tracer une droite qui passe par le pourcentage 20%, وهذا كيما هذا 20% ديال لو صابل qui est parallèle à l'axe de l'aimant. اول حاجه هاد الحاجه اللي غنديروها الاولى ديال لو صابل باش نرسم لو صابل، باش نرسم ندير الاخر اسقاط على لو صابل. كناخذ ديك 20% ديال لو صابل هي هذه ياك، وكنرسم واحد الخط اللي كيمر من 20% ولكن كيكون موازي لهذا الخط هذا. فين كاين داك الصفر ديما حضر فين كاين الصفر كاين هنا، يعني غنرسم واحد الخط موازي لهذا ياك. غنمشيو ليمون فيها 45%، 45%. هذا هو لاكس ديال ليمون. فين هي 45%؟ 45% ديال ليمون هي هذه، هي هنا، هي 0 10 20 30 40 45 في الوسط هنايا ياك. الصفر ديال ليمون هو هذا كاين مع لارجيل هو هذا، يعني غنرسم واحد الضوء كي باس باغ 45% كي باراليل ا لاكس دي زارجيل. هو هذا الخط هذا اللي رسمناه هنايا، هي هذا ياك، غيكون باراليل لهذا ياك. اخر حاجه هي لارجيل اللي فيها 35%، هي 0 10 20 30 40، هي 35 كاين هنا في الوسط. صفر ديال هاد لارجيل هو هذا ياك، صفر كاين مع لاكس ديال لو صابل، يعني غنرسمو اون droite qui passe par 35% et qui est parallèle au sable ياك. هما هاد التخوا droite ياك، هاد المستقيمات ولا لي تخوا لينيا se rencontrent dans un point dans un point pardon dans un point. هاد البوان هادي هي لا تيكستور دو سول، يعني لا تيكستور فين جات هاد البوان هادي جات في لي مونو ارجيلو، يعني هاد لا تيكستور دو سيت سول اي لي مونو ارجيلو، تربه طاميه طينيه. هاي كيفاش كنحدو لا تيكستور دو سول. يعني باغ اكزومبل في التمرين ولا في الفرد باغ اكزومبل غيكون عندكم اما غيكون عندكم لي بورسونتاج ديريكت وغديروا غير الاسقاط، ولا يعطيكم مثلا هاد الكم هاد الاخر هاد لي ماس، يعطيكم لي ماس ديالهم هادو كتحولوهم للبورسونتاج وكتحدوا موراها لا تيكستور دو سول ولا قوام التربه. دابا تاني ثالثا صغيره لا ستركتور دو سول. دابا عرفنا لا تيكستور دو سول، عرفنا لا تيكستور مكاينش غير اون سول تيكستور، كنحدوها سولون لو بورسونتاج ديال لي لارجيل لو سابل اليمون اي اون اوتيليزون لو تريونغل ريكتو لو دياغرام تريونغولار باغ اكزومبل باردون utilisons le diagramme triangulaire. هنايا نعرفو لا ستركتور دو سول او بنية التربة. شو هي بعدا بنية التربة ولا structure du sol؟ La structure du sol est le mode d'assemblage des particules minérales et organiques du sol. يعني كيفاش مجموعين دوك الجزيئات المعدنية والعضوية في التربة. هذه la structure du sol عندنا ثلاثة ديال structure، هادو ما كيتبدلوش، ثلاثة اللي عندنا structure particulière، structure granuleuse et structure compacte. ثلاثة ديال structure on a trois structures. نبداو بعدا الاول بلا structure particulière ولا البنية الحبيبية. هذه الحبيبية، هذه الكبيبية وهذه المتماسكة. نبداو بالبنية الحبيبية. هذا لي structure particulière هما لي سول صابل، هما التربة الرملية. باش كيتميز الرملة بلو صابل؟ كتميز بدي فيد et du sable et ne contient pas des matières organiques ni de l'argile. الا شتيتو لي غرين دو صابل دو لو صابل كتلاحظوا انه دغيا ما يقدروش نمسكوا لو صابل، ما نقدروش نشدوه، حيت دوك لي غرين ديالو لو صابل هذوك الحبيبات ديالو لي غرين ديالو كيكونوا ليبر، كل وحده غاديه بوحدها. هذه هي لا ستركتور بارتيكولير فيها بليزيور لاكون اي نو كونتيان با دي كوليود اي كونتيان با دارجيل او دي ماتيير اورغانيك. دوزيام ستركتور غريمولوز. هذه شنو فيها لو صابل، فيها دي لاكون دي فيد اي فيها دي كوليود فلوكولي. هاد لي كوليود فلوكولي شنو فيهم؟ لي كوليود فلوكولي هما لارجيل اي اورغانو اوميك، هما ماتيير اورغانيك اي ليموس، ليموس و لارجيل بجوج بيهم. يعني هادو شنو الدور ديال لي كوليود فلوكولي؟ هادو كيلعبوا الدور بحال الكولا، يعني كيجمعوا هاد لي بارتيكول دو صابل، مكيخليهمش يعني كل واحد فين غادي بوحدو.
troisième structure هي structure compact المتماسكة. شنو عندنا هنا في هاد la structure compact؟ هنا عندنا لو صابل لي كل يود ديسبيرسي فلوكولي، يعني مجموعين في واحد البلاصة، ديسبيرسي موزعين هاد لي كل يود ديسبيرسي اي ليمون. بعد كاين حتى لاجيل هنايا، فكاين في هاد لي كل يود ديسبيرسي، يعني كيلعبوا الدور ديال الكولة. شنو كتلاحظوا الفرق بين هذا وبين هذا؟ هاد الجوج، هاد لاخر بارتيكولير سيرتو بارتيكولير فيها دي لاكون، هادي ما فيهاش دي لاكون اللي كونتيان با دي لاكون. هادي ما فيهاش دي كوليود ديسبيرسي وهادي فيها لي كوليود ديسبيرسي. هادي ما فيهاش كاع الفراغات نهائيا، كاع دوك الحبيبات اللي كاينين ديال التربه مجموعين في هاد لي كوليود ديسبيرسي، كتكون التربه متماسكه جدا، هما لي سول ارجيلو. الفرق بين الطين والرمل هو هذا. الرمل كيكون في حبيبه ديالو كل وحده بوحدها، والطين غير تكب فيها مثلا الماء كيتجمع، كنقدرش دغيا كيتجمع، يعني دغيا كيشرب الماء، دغيا كيبقى فيه الماء وما كيخرجش الماء. هو هاد الطين ولا ستركتور كومباكت. دابا نعرفوا لي كاركتيرستيك دو سي 3 ستركتور. ها هي la description des 3 structures. هما لي كيسيون اللي عندنا. structure compact, les grains de sable sont liés avec de l'argile. شي اللي قلنا في structure compact؟ قلنا ان هذوك الجزيئات ديال الصابل كتكون مجموعه ملاصقه مع l'argile، مع هذيك لي كوليود ديسبيرسي. le sol a un aspect homogène et ne convient pas aux activités des êtres vivants. le sol a un aspect homogène. الصول كيولي يعني عنده واحد الشكل اللي متجانس، ما كنلقى ماشي شي حيكون حبه غاديه بوحدها، كيكون مجموع يعني متجانس. ne convient pas aux activités des êtres vivants. يعني الكائنات الحيه ما يقدروش يعيشوا في داك لو سول ارجيلو. علاش؟ حيت كيسبب الاختناق. الطين حيت ما كيخليش الماء يخرج، كاع داك الماء اللي كنديروه في داك التربه الطينيه كتجمع في داك الطين، يعني النبته كتموت، يعني كيسبب ليها الاختناق، لاسفكسيديراسي. La structure granuleuse, le sol est constitué d'éléments minéraux et organiques. هي في les éléments minéraux اللي هما دوك لاصابل، او فيه les organismes organiques. le complexe organo-humique اللي هو داك لي كوليود فلوكولي، قلنا اللي فيهم l'argile et la matière organique. باش كيتكون هذاك qui retient d'eau l'eau utilisable par les végétaux. هذاك هو الدور ديال هاد لي ستركتور غرونيلوز، فيها دي لاكون وفيها دي كوليود فلوكولي. هادوك لي لاكون كيسمحوا بالترسب ديال الماء، بخروج ديال الماء، ولي كوليود فلوكولي كيمسك واحد الكميه ديال الماء يوتيليزابل باغ لي فيجيتو، يعني ما كيخليش بزاف ديال الماء ما كيخرجش بزاف ديال الماء، كيخلي واحد الكميه مناسبه للنباتات. سي لا ستركتور بارتيكولير، بنيه جزيئيه. هاد البنيه هادي قلنا الكونتيان لي زيمون سابلو سون ليبر اي لو سول اي بيرميابل الو. هادي باينه، قلنا لو سابل لي بارتيكول سابلو سون ليبر، كل جزء فين غادي بوحدو، اي لو سول اي بيرميابل الو. التربه كتولي نفوذه جدا للماء، يعني ما كاينش اللي يمسك داك الماء، فيها بزاف ديال لي لاكون. Alors on va connaître les caractéristiques de ces 3 structures. Les structures et leurs caractéristiques. structure particulière, granuleuse et compacte. من خلال دوك لي structures ديك الصور غنعرفوا انهم كاينين عندهم هاد المميزات هادو. La structure particulière est faible capacité de rétention de l'eau parce que elle contient pas des coliodes. Grande perméabilité à l'eau parce qu'elle contient plusieurs lacunes ولا plusieurs vides. يعني faible capacité de rétention de l'eau. ما كتقدرش تشد الماء بزاف ياك. Grande perméabilité à l'eau, نفوذة جدا للماء. Les plantes ne se bénéficient pas de l'eau et de la matière minérale. النباتات اللي غنزرعوهم في هاد لا ستركتور بارتيكولير ما كيستافدوش لا من الماء ولا من الماتيير مينيرال. لا ستركتور كومباكت غنمشيو عند هادي. لا ستركتور كومباكت متماسكه العكس ديال هادي، الكونترير ديال ستركتور بارتيكولير. هادي كتكون فيبل هادي غتكون كومباكت، غتكون فيبل بيرميابيليتي ا لو باسكو elle ne contient pas des lacunes، الماء ما غاديش يقدر يدوز اصلا حتى ما فيهاش الفراغات. Grande capacité de rétention de l'eau، كتشد الماء بزاف. هنايا grande capacité de rétention de l'eau parce que elle contient des coliodes dispersés. Elle provoque l'asphyxie des racines et des plantes. داكشي قلنا في الاول، كتسبب في اختناق جذور النباتات، حيتاش رزعت النبته مثلا في واحد الرمله معينه غتحتاج لواحد الكميه معينه ديال الماء، ما تحتاج داك الماء كامل.
هاد لا ستركتور كومباكت كتشد الماء بزاف، درت فيها دوك لي غاسين غيتصابوا بالاختناق. نمشيو دابا للستركتور غرومولوز بنيه الكبيبيه، العربيه اللي عقلت دوما عقلوا على غرومولوز شوفوا الترجمه ديالها. لا ستركتور غرومولوز فيها بون ايغاسيون، تهويه جيده، meilleure capacité de rétention de l'eau et des sels minéraux. تهوية جيدة حيت فيها دي لاكون، فيها فراغات، وفيها أوسي دي كوليود فلوكولي. il a une meilleure capacité de rétention de l'eau. فيها دوك لي كوليود فلوكولي يعني كتسمح بالخروج ديال واحد الكمية ديال الماء وكتشد واحد الكمية ضرورية للنمو ديال النباتات utilisable par les plantes. دابا نعرفو كي هي لا structure convenable à la croissance des plantes. هنايا من خلال هاد الثلاثة كاملين غتستنتجو اون ديدوي كو لا structure qui est favorable à la croissance des plantes هما هاد لا structure grumeuse. يعني لا structure grumeuse هي structure grumeuse parce que elle présente plusieurs avantages: une meilleure rétention de l'eau et des sels minéraux, une bonne aération et un bon développement du système racinaire des végétaux. هادو هما المميزات ديالها. فيها capacité de rétention de l'eau، فيها bon aération التهوية، وفيها كتسمح بتطور ديال système racinaire des végétaux. كتسمح تطور ديال داك الجهاز الغاسينير، الجهاز المهم système racinaire des végétaux. المهم غنوقفو هنايا البروميير بارتي غنوقفوها هنايا في la structure du sol. Alors au revoir. On se rencontre à la deuxième séance, Inch'Allah.